سردار کی بات سن کر کشتالہ اب بڑی گہری نظروں سے ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ایک فلم کی ہیروئن سمجھنے لگی تھی۔ پھر کشتالہ کے کہنے پر بڑھیا نے راشد سے کہا کہ کشتالہ ان کی فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگ اسے زیادہ دیکھیں اور پسند کریں، لیکن راشد نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ فلم میں اسے ہیروئن تو قطعی نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایک اور اہم رول دیا جا سکتا ہے۔ جواب میں بڑھیا نے جب کشتالہ کو یہی بات بتائی تو اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہونے لگا اور ساتھ ہی اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا جس کا ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑا۔ لیکن پھر بڑھیا کے بتانے پر کہ کشتالہ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اسے فلم میں بطور ہیروئن نہیں لیا تو وہ ان سب کی آنکھیں نکال کر ایک مالا بنائے گی اور اسے قبیلے کے سب سے پرانے وچ ڈاکٹر کو تحفے میں دے دے گی۔ راشد اور وہ لوگ اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ اب راشد کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ آخر کیا کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اس طرح اسے اپنی فلم میں بہت سی ایڈیٹنگ کروانا پڑے گی۔ ظاہر ہے فلم میں حقیقت میں تو وہ اسے اپنی ہیروئن نہیں لے سکتا تھا اور وہ ان لوگوں سے اپنی جان بخشوانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی فلم میں کوئی اہم رول دے دیا جائے گا جسے بعد میں ایڈیٹنگ کے ذریعے ختم کروایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب بڑھیا کی بات سن کر انہیں اپنی جانیں جاتی دکھائی دینے لگی تھی۔ ظاہر ہے ایک وحشی قبیلے کی عورت کو وہ اپنی جدید فلم کی ہیروئن کیسے بنا سکتا تھا؟ کیا اس نے فلم فلاپ کروانی تھی؟ لیکن پھر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے راشد نے حامی بھر لی اور بڑھیا کے ذریعے کشتالہ کو بھی بتا دیا، جسے سن کر اس کا چہرہ ایک بار پھر سے کھل اٹھا۔ پھر کل صبح باقاعدہ فلم کی شوٹنگ کا کہہ کر کشتالہ کو تیار رہنے کا کہا گیا۔ پھر کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد وہ تینوں جھونپڑی سے باہر نکل گئے اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا ہیلی کاپٹر اس وقت تبت کے علاقے میں محو پرواز تھا۔ پائلٹ سیٹ پر ایک نوجوان براجمان تھا جس کی عمر کم و بیش 28 سال تو ضرور ہوگی۔ برابر میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص اپنی گود میں ایک نقشہ کھولے دوربین لگائے نیچے کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق یہیں کہیں پہاڑوں میں کچھ عجیب و غریب ایسے نادر جانوروں کے فوسل پائے جانے کی نشاندہی کی گئی تھی جو کئی سال پہلے اس سرزمین پر موجود تھے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق وہ اس وقت اس علاقے میں آئے تھے۔ نقشہ کے مطابق وہ اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھے کیونکہ جن پہاڑوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ اس وقت تقریباً 15-20 منٹ کی مسافت پر تھے۔ سر کیا خیال ہے؟ رپورٹ کے مطابق ہم ان پہاڑوں سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پائلٹ نے ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بالکل، میری معلومات کے مطابق ہمیں توقع سے زیادہ وہاں سے مل جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم ٹھیک انہی پہاڑوں میں پہنچ جائیں، پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ادھیڑ عمر نے بھی دوربین ہٹائے بغیر اس کی بات کا جواب دیا۔ سر میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں ایک آدم خور وحشی قبیلہ بھی آباد ہے۔ پائلٹ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ڈرے لہجے میں کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں نے بہت تحقیق کی تھی تاکہ یہاں پہنچ کر ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ ادھیڑ عمر شخص نے آنکھوں سے دوربین ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ پھر کچھ دیر تک پرواز کرنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ گئے اور پھر پہاڑ کی ایک صاف اور قدرے کشادہ چوٹی پر انہوں نے ہیلی کاپٹر لینڈ کیا۔ پھر اس میں سے اپنا ضروری سامان نکال کر ایک جانب چھوٹا سا خیمہ لگا کر اس میں رکھ دیا۔ ان کے پلان کے مطابق فی الحال انہوں نے یہاں کا سروے کرنا تھا۔ اس کے بعد بقایا ٹیم ممبران نے وہاں پہنچنا تھا، اس لیے وہ مختصر اور ضروری سامان کے ساتھ ہی وہاں پہنچے تھے۔ اس وقت شام کے تقریباً 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے آج تو انہوں نے وہیں پڑاؤ لگانے کا سوچا تھا۔ پھر کچھ کھا پی کر آرام کی غرض سے ایک ہی خیمے میں دونوں لمبی تان کر سو گئے۔ فلمی یونٹ اپنے سامان کے ساتھ چند وحشیوں کے جھنمٹ میں ایک اونچی نیچی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ کشتالہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہی بڑھیا بھی موجود تھی کیونکہ کشتالہ کو ان کی زبان نہیں آتی تھی اور اس کی ہر بات کا ترجمہ کر کے وہی بڑھیا ان سب کو بتاتی تھی۔ راشد نے بڑھیا کے ذریعے کشتالہ کو بتایا تھا کہ وہ آج اس کے 3-4 شوٹ لیں گے، پھر اسی طرح روزانہ مختلف لوکیشنز پر مزید شوٹ لیتے رہیں گے۔ بڑھیا نے کشتالہ کو ان کے پروگرام کے متعلق بتا دیا تھا اور وہ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ 2-3 اچھی اور خوبصورت لوکیشنز پر پہنچ کر راشد کے کہنے پر کشتالہ کے 3-4 شوٹ لیے گئے تھے اور کشتالہ کو بھی ڈیجیٹل کیمرے میں اس کی تصاویر دکھا دی گئی تھی۔ وہ اپنے ویڈیو کلپس دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک آ گئی تھی۔ پھر اسی طرح فلم کا دیگر کچھ کام مکمل کرنے کے بعد انہوں نے واپسی اختیار کی۔ قبیلے میں پہنچ کر کشتالہ نے ان سب پر مہربانیوں کی بارش کر دی اور انہیں بہت عزت دی گئی۔ وہ سب یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ کم از کم فی الحال تو ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئی تھی۔
चाहे कश्ताला को फिल्म में लेने के बहाने ही सही। इसी तरह 3-4 रोज तक इनका ये मामूल बन चुका था। वो रोजाना कुछ घंटों के लिए मुख्तलिफ वादियों में निकल जाते और वहाँ कुछ शूट कश्ताला के लेते और कुछ अपने काम मुकम्मल कर लेते थे। लेकिन ये इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद तो यही था कि वो जल्द अज जल्द अपनी फिल्म का बाकी काम मुकम्मल करके यहाँ से भाग निकले, क्योंकि वहशियों के दिमाग का कुछ पता नहीं था कि कब इन पर हैवानियत तारी हो जाए और वो इनके पेट में पहुँच जाए। इसलिए वो साथ साथ ऐसे रास्ते भी देखते रहे थे जहाँ से भागने में मदद मिल सके। एक रोज शूटिंग के वक्त इन्हें दूर आसमान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। ज्यादा फासले पर होने की वजह से वो बड़े गौर से देखने पर ही दिखाई दिया था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि काश ये हेलीकॉप्टर इनकी तरफ भी आ जाए ताकि वो इन्हें अपनी मदद के लिए कह सकें। लेकिन ये सिर्फ इनकी ख्वाहिश ही बनकर रह गई थी, क्योंकि चंद मिनट में वो हेलीकॉप्टर इनकी निगाहों से ओझल हो चुका था। कुदरत ने इनके बचने का एक और चांस खो दिया था, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए वो नाउम्मीद नहीं हुए थे और गैबी मदद का इंतजार करने लगे। फिर इसी तरह काम से फारिग होने के बाद वो वापस कबीले में पहुंच गए। 2 दिन मजीद गुजर गए, फिर दोबारा वही हेलीकॉप्टर इन्हें दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उन्होंने भी ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी फिल्म पर काम करने पर तवज्जो दी और काम जारी रखा। गो के वहाँ इनके आराम और खाने का हर तरह से ख्याल रखा जाता था, लेकिन इसके बावजूद इनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। जाहिर है वो इस वक्त एक दूर दराज इलाके में आदमखोर वहशियों के मेहमान बने हुए थे, जिनकी नीयत का पल भर का भी भरोसा ना था कि कब बदल जाए। दोपहर के 1:30 बजे का वक्त होगा जब एक खूबसूरत वादी में कुछ फिल्मी मनाजिर फिल्म बंद करने में मसरूफ थे कि अचानक इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर इसकी जानिब देखने लगे। फिर चंद ही फरलांग के फासले पर एक दरमियाने पहाड़ के पीछे से एक हेलीकॉप्टर निकलता दिखाई दिया। वो ज्यादा बुलंदी पर ना होने की वजह से इसमें बैठे हुए 2 अफराद साफ दिखाई दे रहे थे। वहशियों ने तो उसे देखते ही इसकी जानिब भाले फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन जाहिर है ये इनकी बेवकूफ़ी ही थी जो जमीन से इतनी ऊंचाई पर भाले फेंक रहे थे। वहशियों के इस इकदाम को देखते ही पायलट ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर को हवा में मुअल्लक कर दिया और नीचे देखने लगे, जहाँ इन्हें बहुत से मुहज़्ज़ब दुनिया के लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो हैरान थे कि वो इन वहशियों के साथ वो लोग इतने सुकून से कैसे खड़े हैं। राशिद भी शायद इनकी सोच भांप गया था, जो इसने जल्दी से दूसरे टीम मेंबर को कहा कि वो जल्दी से जमीन पर लकड़ियों की मदद से हेल्प का निशान बना दें। इसकी बात सुनते ही सब ने इधर उधर से कुछ मोटी लकड़ियां चुनकर वहीं जमीन पर अंग्रेजी में हेल्प का निशान बना दिया। पायलट ने शायद उसे देख लिया था, इसलिए इसने फौरी नीचे जमीन पर कुछ फेंका। वो एक खुराक के डब्बे के साथ बंधा हुआ एक कागज था, जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो मुसीबत में है, अगर ऐसा है तो वो 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर ऊपर कर दें, हम फौरी वापस जाकर मदद लेकर पहुंचेंगे। डब्बा नीचे गिरते ही राशिद ने उठाकर इसके साथ बंधे हुए कागज पर लिखा सवाल पढ़कर उसे फाड़कर फेंक दिया। वहशी कुछ भाले फेंकने के बाद खामोश होकर ऊपर की जानिब देख रहे थे। बुढ़िया और कश्ताला भी खड़े खड़े इसी की जानिब देख रही थी। इससे पहले कि बुढ़िया इससे कुछ पूछते ही राशिद ने जल्दी से हाथ उठाकर अपनी 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बना दिया। फिर इसे देखते ही हेलीकॉप्टर जल्दी से वापस मुड़ गया और चंद ही मिनटों में आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गया। इसके वापस जाते ही राशिद ने इत्मीनान की सांस ली और इसके साथ ही दीगर लोगों ने भी हैरान होकर राशिद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसे कोई मनपसंद चीज मिल गई हो। कौन थे ये लोग और इस तरह हमारे सरों पर खड़े होकर क्या देख रहे थे? और उन्होंने जो डब्बा नीचे फेंका था, इसके साथ जो कागज था, इस पर क्या लिखा हुआ था? बुढ़िया ने जल्दी से राशिद से सवाल पूछ लिया। ये लोग पहाड़ों में खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरफिरे होते हैं जो खामखा झूठी कहानियां सुनकर या पढ़कर ऐसी जगहों में मारे मारे फिरते हैं ताकि कोई खजाना हाथ लग जाए। राशिद ने इसका शक दूर करते हुए कहा, लेकिन तुमने तो अपने हाथ से जो इशारा किया था, इसका क्या मतलब था? और वो वापस क्यों चले गए? बुढ़िया ने मशकूक लहजे में दोबारा पूछा। मैंने इन्हें बता दिया है कि इनके मतलब की यहाँ कोई चीज नहीं है, इसलिए वो वापस चले गए। राशिद ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। उसे बुढ़िया के सवालों से एलर्जी होने लगी थी। बुढ़िया ने यह सुनकर सर हिलाया और वो फिर अपने काम में मशगूल हो गए। बुढ़िया को शायद इसकी बात पर यकीन आ गया था, इसलिए इसने मजीद मालूमात अपनी काली शक्तियों से लेने का नहीं सोचा था। फिर हस्बे मामूल कुछ काम मुकम्मल करके दोबारा कबीले की जानिब लौट गए। 4 रोज से पहाड़ों में मारे मारे फिरने के बाद इन्हें कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दिए थे कि जिन्हें देखकर इन्हें शायबा तक होता कि यहाँ फॉसिल अशिया मिल सकती हैं। इसलिए आज जब वो एक और पहाड़ की तलाश में निकले तो इन्हें जमीन पर वो सब लोग दिखाई दे गए। फिर वहशियों ने जिस तरह इनकी तरफ भाले फेंके थे,
इससे लगता था कि उन्होंने दूसरे लोगों को कैदी बनाया हुआ है, इसलिए उन्होंने कागज पर सवाल लिखकर नीचे फेंका था। फिर इनकी तरफ से इशारा मिलते ही फौरी मदद के लिए वापस लौट गए थे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.